నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. రాజ్యసభలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ సీటు వద్ద నగదు, బీజేపీ ఆందోళన, విచారణకు ధన్కడ్ ఆదేశం. అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందన్న కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేతల్ని కాదు బాబా సాహెబ్నే నిర్బంధిస్తున్నారని ధ్వజం. ఏఈ నికేష్ కుమార్ ను వారం కస్టడీకి కోరిన ఏసీబీ, పిటిషన్పై సోమవారం విచారించనున్న కోర్టు. ఆదిలాబాద్ వాసులను భయపెడుతున్న పెద్ద పులుల సంచారం, జనావాసాల్లోకి వస్తున్న అధికారులు పట్టించుకోవట్లేదని ఆవేదన. దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు యూన్ సుక్ యోల్ కు పదవీ గండం, రాజ్యాంగ అధికారాల రద్దుకు సొంత పార్టీ సుముఖత. రాజ్యసభలో కరెన్సీ నోట్ల దుమారం రేగింది. నిన్న కాంగ్రెస్ సభ్యుడి కుర్చీ వద్ద కరెన్సీ నోట్ల కట్ట గుర్తించారు. కరెన్సీ నోట్ల ఆరోపణలపై విచారణ జరుగుతోందని రాజ్యసభ చైర్మన్ జగదీష్ ధన్కడ్ తెలిపారు. During the routine anti-sabotage check of the chamber, after the adjournment of the House yesterday, a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. One second, take your seat. Honorable members, it was my duty and I am obliged to inform the House, and information is imparted for a very simple reason. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious investigation. And I am sure no one should be opposed to an investigation, because this House even otherwise has to send a signal. We are increasingly getting into formal economy. सर, मेरा एक ही निवेदन है. ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है. जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं. ये अरे छोड़ो भाई. Sir, you know, you all lawyers. Can he do like this? 1 second. And these people, ये एक अरे छोड़ो. ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं. Honorable members, honorable members, the leader of the opposition has said two things. One second, sir. I have taken note of it. I have taken note of it. Leader of the opposition has said one thing, that when a matter is under investigation, we should not be making a debate of it. I would greatly appreciate this be followed. I find its breach virtually every day. Everything under investigation is more subject of investigation in our debate.
Number two, to respond to the Honorable LOP, I was extremely concerned, and therefore I myself ascertained whether the Honorable member had really attended the House. I couldn't go more than that. And I found out from the record which we maintained electronically that the Honorable member had in fact signed that he had come to the House. Now, I have not made any reflection. I cannot, Honorable members, I cannot even say whether the currency notes are genuine or not. I can't even say whether they are handed or not. I can't say. భారతదేశ సామాజిక స్వరూపాన్ని మార్చిన మహనీయుడు రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి మహాపరినిర్వాణ్ దివస్ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆయనకు నివాళి అర్పించారు. సమానత్వం, దళితుల ఆత్మగౌరవం కోసం ఆయన చేసిన అవిశ్రాంత పోరాటం తరతరాలకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉందని మోదీ కొనియాడారు. దళిత కుటుంబం నుంచి వచ్చి అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం పోరాడుతూ భారత రాజకీయాల్లో ముఖ్యమైన వ్యక్తులలో ఒకరిగా అంబేద్కర్ ఎదిగారని మోదీ గుర్తు చేశారు. సామాజిక న్యాయానికి మార్గదర్శమైన అంబేద్కర్కు తల వంచి నమస్కరిస్తున్నానని, ఆయన దార్శనికతను నెరవేర్చడానికి కట్టుబడి ఉన్నానని మోదీ పునరుద్ఘాటించారు. అంబేద్కర్ ఆదర్శాలు ఆయన మనకందించిన అత్యుత్తమ బహుమతైన రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాల్సిన అవసరం చాలా ఉందని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. అంబేద్కర్ తన జీవిత పర్యాంతాన్ని స్వేచ్ఛ, ప్రజాస్వామ్య విలువల కోసం అంకితం చేశారని పేర్కొన్నారు. సామాజిక సమానత్వం, న్యాయం, హక్కుల స్ఫూర్తిపై ఆధారపడిన దేశ ప్రజల అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధమైన అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించడానికి ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటారని లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. కీలక వడ్డీ రేట్లను మరోసారి యథాతథంగా కొనసాగిస్తూ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిర్ణయం తీసుకుంది. రెపో రేటును 6.5% వద్ద కొనసాగించాలని ఆర్బీఐ ద్రవ్య పరపతి విధాన కమిటీ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ ప్రకటించారు. 2023 ఫిబ్రవరి నుంచి కేంద్ర బ్యాంక్ ఈ రేటును ఇలాగే కొనసాగిస్తూ వస్తోంది. ఎలాంటి మార్పు చేయకపోవడం వరుసగా ఇది 11వసారి. స్టాండింగ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ రేటును 6.25%, మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ బ్యాంక్ రేటును 6.75%గా ఉంచినట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ ప్రకటించారు. వృద్ధికి బలమైన పునాదిని వేసేందుకు మన్నికైన ధర స్థిరత్వం మాత్రమే అవసరమని ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు. జులై, సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో జీడీపీ వృద్ధి అంచనాల కంటే 5.4% తక్కువగా ఉందని వెల్లడించారు. రెండవ త్రైమాసికంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగమనాన్ని సూచించే సూచికలు అట్టడుగు స్థాయికి చేరుకున్నాయని దాస్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం వృద్ధి దృక్పథం స్థితిస్థాపకంగానే ఉందని, అయితే నిశిత పర్యవేక్షణ అవసరమని ఆర్బీఐ గవర్నర్ చెప్పారు. అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పుష్ప ది రూల్ సినిమాకు ముంబైలోని ఓ థియేటర్లో కాసేపు బ్రేక్ పడింది. చిత్రం సెకండ్ షో సమయంలో బాంద్రాలోని ఓ థియేటర్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఘాటైన పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టాడు. ఇంటర్వెల్ సమయంలో ప్రేక్షకులు బయటకు వెళ్లిన సమయంలో అతడు స్ప్రే చేశాడు. లోపలికి వచ్చిన ప్రేక్షకులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. దగ్గు, వాంతులు, శ్వాస సంబంధ సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడ్డారు. థియేటర్ యాజమాన్యం కాసేపు షోను నిలిపివేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. హాలుకు చేరుకున్న పోలీసులు ప్రతి ఒక్కరిని తనిఖీ చేశారు. తర్వాత 20 నిమిషాలకు తిరిగి షో ప్రారంభమైంది. నిందితుడెవరో ఇంకా తెలియరాలేదు. ఇలాంటి ఆకతాయి పనులు చేస్తే కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని పోలీసులు హెచ్చరించారు. బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులను హైదరాబాద్లో పోలీసులు గృహ నిర్బంధం చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులను అక్రమంగా అరెస్టు చేస్తున్నారని ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా బీఆర్ఎస్ నిరసనకు పిలుపునిచ్చింది. ఎన్టీఆర్ మార్గ్లో ఉన్న 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన చేస్తామని ప్రకటించింది. అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా తమ నిరసన తెలుపుతామని మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఉదయం తెలంగాణ భవన్ నుంచి బయలుదేరి 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన తెలుపుతామని అన్నారు. బీఆర్ఎస్ నిరసన పిలుపు నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యేలు, నేతలను పోలీసులు ముందస్తుగా గృహ నిర్బంధం చేస్తున్నారు. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, ఎమ్మెల్యేలు మాధవరం కృష్ణారావు, వివేకానంద గౌడ్, ఎమ్మెల్సీ షంబిపూర్ రాజు సహా నేతల ఇళ్ల వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. సమయంలో ఏదైనా అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా చెప్పాలి.
అసలు నాకు తెలియదు తెల్లాట్లో కూడా బయటకు వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తున్నాము. బట్టి విక్రమార్ గారు మీ కుకుట్పల్లికి వస్తున్నాడుగా అరెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రోటోకాల్ ప్రకారం బట్టి విక్రమార్కి వస్తే నేను కూడా వస్తాను కదా. నేను కూడా వచ్చి ఆయన వెంబడి ఉండి ఆ ఉత్సవాలు పాల్గొని మహనీయుని వర్ధంతి సందర్భంగా నేను కూడా పాల్గొంటున్నాను. కుకుట్పల్లికి జయంతికి వచ్చినప్పుడు నన్ను కూడా ఒక శాసనసభ్యునిగా కుకుట్పల్లి పరంగా నన్ను పిలవాల్సిన అవసరం ఉంది. గవర్నమెంట్ కూడా చెప్తా ఉన్నాను, మీరు ఈ రకంగా హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం వల్ల మీకే నష్టం తప్ప అంతకన్నా నష్టం ఉంది. మీరు ఇంటెలిజెంట్ ఉన్న పోలీసు వాళ్ళు మీకు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లో కోదండరాం మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. కులమతాలకు అతీతంగా మనుషులు ఒక సమానంగా జీవించే అవకాశం రావాలి. అట్లాంటి మార్పు వచ్చిన రోజు భారతదేశం నిజంగా ఒక ప్రజాస్వామిక దేశంగా ఎదగగలుగుతుందని ఆయన కలగన్నాడు. మా ఆలోచన ప్రకారమే భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపకల్పన చేసి మనకు అందించాడు. ఆ రాజ్యాంగమే ఇవాళ ఒక నవ్య భారత నిర్మాణానికి ప్రాతిపదిక అయింది. రాజ్యాంగ సభలోనే పేర్కొంటారు పెద్దలందరూ. ఇక మనుషుల మధ్యన సామాజిక హోదా, ఆర్థిక స్థితి ఆధారంగా తారతమ్యాలు అనేవి లేకుండా ఐక్యంగా నిలబెట్టగలిగేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. రాజకీయంగా చట్టపరంగా మార్పు అయితే సాధించాం, కానీ సమాజంలో ఆర్థిక రంగంలోనూ ఆ మార్పులు మనం తీసుకురావాలి. అవి రెండు కూడా సాధించినప్పుడు ఈ రాజ్యాంగం పూర్తి ఫలితాలను ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు. అటువంటి ఒక మహత్తరమైన ఆశయం ఆయన మొదలుపెట్టింది పూర్తి కాకుండానే ఈ మధ్యన చాలామంది రాజ్యాంగం పనికిరాదు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ రాజ్యాంగమే మనకి వాళ్ళ కీలకం, ఒక సామాజిక మార్పుకు ప్రాతిపదిక. దాన్ని మనం మర్చిపోవద్దు. అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా మనమందరం పూనుకోవాలి ఈ రాజ్యాంగ రక్షణకని నేను ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తాను. జోహార్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, జోహార్ జోహార్ బాబాసాహెబ్. ఛత్తీస్గఢ్ తెలంగాణ సరిహద్దుల్లోని అటవీ ప్రాంతాల్లో హై అలర్ట్ కొనసాగుతోంది. డిసెంబర్ 2 నుంచి 8 వరకు మావోయిస్టులు పీఎల్జీఏ వారోత్సవాలు నిర్వహించాలని పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర సరిహద్దులోని అటవీ ప్రాంతాలను భద్రతా బలగాలు జల్లడపడుతున్నాయి. చర్ల మండలం పూసుగుప్ప వద్దిపాడు ప్రధాన రహదారి రొట్టెంతవాగు సమీపంలో ఆజాద్ పేరుతో ఈ నెల 1న బ్యానర్లు వెలిశాయి. ఆపరేషన్ కగార్, బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లకు వ్యతిరేకంగా ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మించి గెరిల్లా పోరాటం చేయాలని మావోయిస్టులు పిలుపునిచ్చారు. దీంతో ఆ రోజు నుంచి భద్రతా బలగాలు, పోలీసులు అడవుల్లోకి వెళ్లే ప్రతి వాహనాన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఏటూరు నాగారంలో ఎన్కౌంటర్ను నిరసిస్తూ ఈ నెల 9న మావోయిస్టు పార్టీ రాష్ట్ర బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. దీంతో భద్రతా బలగాలు కూంబింగ్ను కట్టుదిట్టం చేశాయి. మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన ప్రకారం ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, కార్మికుల దీర్ఘకాలిక సమస్యలను సీఎం పరిష్కరించాలని ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల జేఏసీ చైర్మన్ ఈదురు వెంకన్న డిమాండ్ చేశారు. హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ భవన్ వద్ద చలో బస్ భవన్లో భాగంగా ఆర్టీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యోగులు సభ నిర్వహించారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల గొంతమ్మ కోరికలు కోరడం లేదని, కాంగ్రెస్ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచిన మాదిరిగా ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని కోరారు. ప్రజా పరిపాలన అంటూ ఏడాది ఉత్సవాలను జరుపుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి సోనియా గాంధీ పుట్టినరోజు వరకు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు, కార్మికులకు శుభవార్త చెప్పాలని విన్నవించారు. ఆరుగాలం శ్రమించి పంటలు పండిస్తున్న అన్నదాతలకు అమ్మకాల్లో మాత్రం అవస్థలు తప్పడం లేదు. పంటను కొనుగోలు కేంద్రాలకు తీసుకువస్తే జాప్యం జరుగుతోంది. ఆకాశంలో మబ్బులను చూస్తూ కర్షకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి సహకార సంఘం ఆధ్వర్యంలో రేగుంటలో నవంబర్ 10న వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం తేమ శాతం 17 ఉన్నా వాటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కానీ సరిపడా కూలీలు లేకపోవడంతో కొనుగోలులో తీవ్ర జాప్యం ఏర్పడుతోంది. ఈ జాప్యంతో అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. గత 5 రోజుల నుంచి చిరుజల్లులు కురవడంతో భారీ వర్షాలు పడతాయని అన్నదాతలు ఆవేదన చెందుతున్నారు. నేను వరి కోసి దాదాపుగా నెల దాటిపోతుంది. వడ్ల కుప్పలు చూస్తే వీళ్ళు ఓన్లీ లేబర్ని 8 మందిని పెట్టారు. చూసినట్టయితే కాంటా వేసే వాళ్ళ 8 మందే, లోడింగ్ చేసే వాళ్ళ 8 మందే. రోజుకి ఇద్దరికి జ్వరం వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ రెస్ట్ రూమ్లో రెస్ట్ తీసుకుంటారు. వీళ్ళు అడిగితే లేబర్ అస్సురు అంటే ఇంకా కూడా లేబర్ లేదు. ఒక్కొక్క కుప్ప పాస ఇప్పటికి 15 రోజులు గడిచిపోతున్న బార్దన్ కూడా ఇచ్చారు. 15 రోజుల క్రితమే బార్దన్ చేయడం జరిగింది. అయినా కానీ అవి ఇంకా కాంటా చేయలేరు. ఇంకా వాతావరణం చూసినా మబ్బులైతుంది, మొగులైతుంది. వాతావరణం పడితే మొత్తం ఈ కుప్పలలో మొత్తం వాటర్ వచ్చేస్తాయి. దీనికి బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు? సెంటర్ చాలా నెలకు ఎక్కనవుతుంది.
మరియు దొడ్డట్లు సన్నపట్లు కొనమని మొన్ననే సన్నపట్లు చాలు చేశారు. ఆ సన్నపట్లు పాస్ అయ్యి 15 రోజులే. దొడ్డట్లు బాగా సగంకి 45% సన్నపే పెట్టారు. అయినా కానీ మొన్ననే చాలు చేసిన ఆర్డీఓ మేడం వచ్చి మొన్ననే చాలు చేశారు. మరి ఇక్కడ లేబర్లు 8 మంది ఉన్నారు. 8 మంది చేయబట్టి వర్క్ తొందరగా జరుగుతలేదు. రైతులందరూ కళ్ళల్లోనే పండుకోవాల్సి వస్తుంది. వర్షం వస్తే మొత్తం నీళ్ళు వస్తాయి. ఇటు సగం ఉన్నాయి, కెనాల్ బంద్కు అటు సగం ఉన్నాయి. ఇంకెన్ని కుప్పలుగా నెక్కున్నాయి అటు సైడు. మరి తక్షణం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. 20 రోజులకు వారం 10 రోజులు అవి పాస్ అయ్యి 6 రోజులు అవి సంచులు ఇచ్చి ఇవాళ ఎత్తుతున్నారు. ఈ ఎత్తకపోతే కూడా ఆన పడితే మొత్తం బురదలు ఉంటాయి. అడ్లు మాకు కళ్ళమ్ము లేదు, బీటీ లేదు, ఏం లేదు. ప్రభుత్వం సన్నపడ్లు పెట్టించి ఒక సన్నపడ్లలో ఒక 200 క్వింటాలు వెళ్ళేటి 100 క్వింటాలు కూడా వేయట్లేవు. రైతులు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు? సన్నపడ్లు పెట్టమంటే జీవితంలో పెట్టకుండా చేసారు పరిస్థితి. ఏం చేసినా ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు? ఆన పడితే ఏం చేయలేని పరిస్థితి. అవి వేయటాన్ని మొత్తం అడ్లను 3 వారాలు అయితే తెచ్చిపోసి ఒక ట్రాక్టర్ అడ్లు ఈయనే ఉండు అవుతుంది. మొగులు వర్షం వస్తుంది, వర్షంకు ఈయనే ఉండు అవుతుంది. కావాలి చూస్తలేరు, అత్తలేరు, సరిగా చేస్తలేరు. అటవీ భూమిని ఆక్రమించారని ట్రాక్టర్ను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకుని తీసుకెళ్తుండగా ఓ రైతు పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్య యత్నానికి పాల్పడ్డాడు. మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం అల్లీపూర్ తండాకు చెందిన విజయ్, రూప్ సింగ్ రైతులు 6 ఎకరాల అటవీ భూమిని సాగు చేసుకుంటున్నారు. వీరికి పోడు పట్టాలు రాలేదు. వర్షాకాలంలో సోయా సాగు చేశారు. గురువారం ఇద్దరూ పొలం దున్నుతున్న క్రమంలో అటవీ అధికారులు వచ్చి అడ్డుకున్నారు. ట్రాక్టర్ను స్వాధీనం చేసుకుని తరలిస్తున్న క్రమంలో రూప్ సింగ్ తన ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకొని నిప్పంటించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. వెంటనే అక్కడున్న అటవీ అధికారులు అడ్డుకున్నారు. ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోడు పట్టాలు ఇవ్వాలని కోరుతున్నా ఇవ్వడం లేదని అధికారులు తమపై దాడి చేశారని రైతులు తెలిపారు. ఈ విషయంపై అటవీ శాఖ అధికారులను వివరణ కోరగా రైతు ట్రాక్టర్ స్వాధీనం చేసుకున్నామని, భూమి ఆక్రమణపై సర్వే చేయిస్తామని తెలిపారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పెద్ద పులుల సంచారం అటవీ ప్రాంత ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. మహారాష్ట్రలోని తిప్పేశ్వర్, తాడోబా అభయారణ్యం నుంచి మేటింగ్ కోసం వస్తున్న పెద్ద పులులు జనావాసాల్లోకి రావడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. అప్రమత్తం కావాల్సిన అటవీ శాఖ ప్రేక్షక పాత్ర పోషిస్తుందని అధికారులపై ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. మహారాష్ట్రలోని తిప్పేశ్వర అభయారణ్యం నుంచి వచ్చే పెద్ద పులుల సంచారం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో హల్చల్ చేస్తుంటే తాడోబా అటవీ ప్రాంతం నుంచి వస్తున్న పెద్ద పులులు కుమరంభీం, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో భయాందోళనలు సృష్టిస్తున్నాయి. నవంబర్ 30న కాగజ్ నగర్ మండలం గన్నారంలో మోర్ల లక్ష్మిని హతమార్చిన పెద్ద పులి మరుసటి రోజు సిర్పూర్ టీ మండలం దుబ్బగోడలో పొలం పనులు చేసుకుంటున్న ఓ రైతుపై దాడి చేసి గాయపరచడంతో స్థానిక ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం జిల్లాల్లోకి వస్తున్న మహారాష్ట్ర పులుల ఆచూకీని కనుగొనడంలో అటవీ శాఖ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపణలొస్తున్నాయి. ఒకవేళ వాటి కదలికలను గుర్తించి ప్రజలను ముందస్తుగా అప్రమత్తం చేస్తూ వాటిని కవ్వాల్ అభయారణ్యంలోకి దారి మళ్లించడంపై శాస్త్రీయ ప్రమాణాలు పాటించే ప్రయత్నాలు జరగడం లేదు. కనీసం తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లోనైనా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తే పులి కదలికలు తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల అధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపంతో ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పు ఏర్పడుతుందనే ఆవేదన ఆదివాసీల్లో వ్యక్తమవుతోంది. అటవీ, వన్యమృగాల సంరక్షణ, ప్రజల రక్షణ కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేటాయించే నిధుల వినియోగంలోనూ అధికారుల ఇష్టారాజ్యం కొనసాగుతుందనే ఆరోపణలకు తావిస్తోంది. పులుల సంరక్షణ కోసం వందలాది కోట్ల రూపాయల నిధులు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విడుదల చేస్తున్నప్పటికీ ఫారెస్ట్ అధికారులు, డిఎఫ్ఓలు పూర్తిగా నిమ్మకు నీరెత్తుండగా వ్యవహరిస్తూ వస్తున్నారు. అమాయక ప్రజలు చనిపోతున్నప్పటికీ వాళ్లను రక్షించడంలో పూర్తిగా విఫలమైనరు. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పినట్టు చట్టాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ చట్టాలను అమలు చేయడంలో ఫారెస్ట్ అధికారులు పూర్తిగా విఫలమైండు. ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు జల్సాలకు పాల్పడుతూ ఏదో డ్యూటీ చేసి జల్సాలు చేసుకుంటున్నారు తప్ప వాళ్లకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన చట్టాలపై కావచ్చు, మనుషులపై కావచ్చు, జంతువులపై కావచ్చు, అడవిలపై కావచ్చు పూర్తిగా వాళ్లకు బాధ్యత లేదని మేము భావిస్తా ఉన్నాం. ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టి సారించి వెంటనే వారిపై సమగ్ర
చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. పులుల భయంతో సాయం కోసం కార్యాలయాలకు వచ్చే ఆదివాసీలు సందర్శకులను సైతం అటవీ శాఖ అధికారులు కలవటం లేదు. సమస్యలు ఏకరువు పెట్టడం కాదు, ముందుగా కలవటానికి కారణం చెప్పాలని అంటున్నారు. దానికి అనుగుణంగా ముందుగా చీటీలో పేర్లు రాసి పంపించకుండా కలవటానికి అనుమతించకూడదనే అనధికార నిబంధనలు అమలు చేయడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. రాజకీయ పార్టీల నాయకులందరూ సమగ్ర ఇంటింటి కుటుంబ సర్వేకు సహకరించాలని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన ప్రతిష్టాత్మకంగా సమగ్ర ఇంటింటి కుటుంబ సర్వే జరిగిందని తెలిపారు. రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ఉన్నత స్థాయి అధికారులు ఎవరైనా తమ సమాచారం ఇప్పటికీ ఇవ్వకపోయి ఉంటే తమ ప్రాంత సమాచార సేకరణ అధికారైన ఎన్యూమరేటర్ను పిలిచి సమాచారం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మరోవైపు రేపటి నుంచి 3 రోజుల పాటు జరగనున్న ప్రజాపాలన విజయోత్సవాలకు హాజరవ్వాలని ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ను ప్రభుత్వం కోరనుంది. విజయోత్సవాల ఆహ్వానానికి ఇప్పటికే కేసీఆర్ సమయం కోరింది. ఈరోజు ఇప్పటికీ గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా బండి సంజయ్ గారితో పాటుగా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఇతర రాజకీయ పార్టీల నాయకులందరూ కూడా ఈ యొక్క కుల సర్వేకు సహకరించాలి. లేదా సమాచారాన్ని ఇవ్వకుండా బీసీల వ్యతిరేకులుగా ఈ యొక్క నిర్వహణకు వ్యతిరేకంగా మీరు భావం ఉంటే బహిరంగంగా చెప్పండి. కానీ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి సర్వే సమాచారంలో మీరు లేకుండా ఉంటే మంచిది కాదు. కాబట్టి ఈ సమాచార సేకరణకు సహకరించి మీ వివరాలను ఇవ్వాల్సిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతాను. భూకంపం, తుపానులు, అగ్ని ప్రమాదాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలు ఇలాంటి విపత్తుల్లో బాధితులను సురక్షితంగా కాపాడేందుకు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సిద్ధమవుతోంది. తొలిసారిగా ఈ సంస్థలో 2000 మంది అధికారులు, సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తించనున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఎటువంటి విపత్తులు ఎదురైనా అక్కడకు చేరుకుని బాధితులకు మేమున్నామంటూ భరోసా ఇవ్వనున్నారు. ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల్లో భాగంగా ఇవాళ ఎస్టీఆర్ఎఫ్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. తుఫాన్లు, భూకంపాలు, కూలిన భవనం శిథిలాలు, ఎటువంటి విపత్తులు ఎదురైనా సరే సహాయ చర్యలు అందించడానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కీలక విధులు నిర్వర్తిస్తుంది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ తరహాలోనే రాష్ట్రంలో ఓ సరికొత్త దళం అందుబాటులోకి రానుంది. ఎస్డీఆర్ఎఫ్, స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ పేరిట ఈ దళం అందుబాటులోకి రానుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ దళాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఇప్పటికే 2000 మంది సిబ్బంది ఇందులో శిక్షణ తీసుకున్నారు. అగ్నిమాపక సిబ్బందిలోని 1000 మందితో పాటుగా టీజీఎస్ఎఫ్ ప్రత్యేక పోలీస్ విభాగానికి చెందిన మరో 1000 మందికి ఈ దళంలో శిక్షణ ఇచ్చారు. వీరు పూర్తి స్థాయిలో సేవలు అందించడానికి అందుబాటులోకి రానున్నారు. రాష్ట్రంలో సరికొత్త దళం అనేక ఆధునిక హంగులతో అందుబాటులోకి రానుంది. జాతీయ విపత్తు స్పందన దళం తరహాలో తెలంగాణ రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన దళం రంగంలోకి దిగనుంది. భారీ అగ్ని ప్రమాదాలు, వరదలు, భూకంపం వంటి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు అత్యవసర సహాయ చర్యలు చేపట్టడానికి ఈ దళం సిద్ధమవుతోంది. తెలంగాణ అగ్నిమాపక శాఖ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 2000 మంది సిబ్బందితో ఇది ఏర్పాటవుతోంది. అగ్నిమాపక శాఖలోని ఫైర్ స్టేషన్లు ఇక నుంచి ఎస్డీఆర్ఎఫ్ స్టేషన్లుగా మార్పు చెందనున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 137 ఫైర్ స్టేషన్లలోని దాదాపు 1000 మంది సిబ్బందితో పాటు తెలంగాణ ప్రత్యేక పోలీస్ విభాగానికి చెందిన 10 కంపెనీలతో కూడిన 1000 మంది సిబ్బంది ఈ దళంలో విధులు నిర్వహించనున్నారు. రాష్ట్రంలో గత జూలై, ఆగస్టు నెలల్లో సంభవించిన భారీ వరదల్లో పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగిన క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ తరహాలో సుశక్తులైన సిబ్బందితో కూడిన దళం అవసరమని భావించి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ను తీర్చిదిద్దడంతో పాటు ఆధునీకరించేందుకు ప్రభుత్వం 35.3 లక్షలు గత అక్టోబర్లో మంజూరు చేసింది. ఈ నిధులతో అధునాతన పరికరాలు, కొత్త అగ్నిమాపక వాహనాలు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు సిబ్బందికి శిక్షణ ఇప్పించారు. ఇందులో భాగంగానే 1000 మంది అగ్నిమాపక సిబ్బందికి ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ప్రాథమిక కోర్సుల్లో శిక్షణ ఇప్పించారు. 200 మంది చొప్పున సిబ్బందికి 5 బ్యాచ్ల్లో 8 వారాల పాటు తమిళనాడులోని అరక్కోణం, మహారాష్ట్రలోని పూణే, గుజరాత్లోని వడోదర, ఒడిశాలోని ముందాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణ వంటి తదితర ప్రాంతాల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కేంద్రాల్లో శిక్షణ తీసుకున్నారు. టీజీఎస్పీ సిబ్బంది త్వరలోనే శిక్షణ తీసుకోనున్నారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ అమ్ముల పొదిలో పలు అస్త్రాలు ఉన్నాయి. విపత్తు నిర్వహణ సిబ్బంది కోసం కొత్తగా 20 బస్సులు, ట్రక్కులు, బొలెరోలతో పాటు 40 వాటర్ బోటులు కొనుగోలు చేశారు. అగ్ని ప్రమాదంలో సహాయ చర్యల కోసం సిబ్బందికి శిరస్త్రాణాలు,
చేతి గ్లౌజులు, కంటి అద్దాలు, రిఫ్లెక్టివ్ టేపులు, సేఫ్టీ షూ, మెడికల్ ఫస్ట్ రెస్పాండర్ కిట్లను సమకూర్చారు. వరద నీటిలో సహాయ చర్యల కోసం సిబ్బంది ధరించేందుకు వాటర్ ప్రూఫ్ జాకెట్లు, ట్రౌజర్లు, బెర్ముడా, డుంగారి డ్రెస్, ఎల్ఈడి హెడ్లైట్ తో కూడిన హెల్మెట్, ఫేస్ షీల్డ్, ఫేస్ మాస్క్ వంటి అధునాతన పరికరాలను కొనుగోలు చేశారు. 80,000 రూపాయలు విలువ చేసే డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్ యూనిట్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. సహాయ చర్యల్లో ఉన్న సిబ్బంది అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్తే ఈ పరికరం రక్షణ కల్పిస్తోంది. దీన్ని ధరించిన సిబ్బంది అచేతనంగా పడిపోతే వెంటనే గుర్తించి బయట ఉన్న వారికి సంకేతాలు పంపుతుంది. దీనికి ఉన్న ఎల్ఈడి లైట్ల కారణంగా చీకట్లో పడిపోయినా సులభంగా గుర్తించవచ్చు. చూశారుగా, ఇది ఈ విధమైన సేవలు విపత్తులో ఉన్న వారిని రక్షించడానికి పూర్తిగా ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తించనున్నారు. మొత్తంగా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఎటువంటి విపత్తు ఎదురైనా ఈ విభాగానికి చెందిన సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని సహాయ చర్యలు చేపట్టనున్నారు. కెమెరామెన్ నవీన్తో శ్రీనివాస్, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్.